اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی رات کو بھی، چھپ کر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، ان 4 حالات کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے خوف کر دے گا، بے غم کر دے گا، کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح خرچ کرنے کے، صدقہ کرنے کے، مدد کرنے کے جو فضائل قرآن و احادیث میں ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ آج میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہم لوگ ایک لفظ سنتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ بھائی صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہے؟ کس طریقے سے ہم صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ایُّ الصدقۃ اعظم اجرا، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سا صدقہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت برابر سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتامن الغنى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب انسان کو اس صدقے کا ملتا ہے جو صدقہ انسان اس وقت کرے، انت صحیح، کہ تم تندرست ہو، صحت مند ہو، شحیح، بخیل ہو، یعنی تمہارا دل بخل پر مجبور کر رہا ہو، یعنی بالکل صحت مند ہو، کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں ابھی قریب میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ انسان کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں مروں گا تو صدقہ کروں گا تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب کس کو مرنا ہے اور کس کو نہیں مرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، انت صحیح، کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، تندرست ہو، اسباب کے درجے میں فی الحال مرنے کا کوئی چانس نظر نہ آ رہا ہو۔ اور فرمایا شحیح، تمہارا دل نہ کر رہا ہو صدقہ کرنے کا، اس لیے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس میں جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو پھر اس کے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، فلاں کاروبار بھی کروں گا، اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر صدقہ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، دل کہتا ہے کہ صدقہ مت کرو، بلکہ دل اس کو بخل پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انت صحیح، سب سے زیادہ صدقے کا ثواب انسان کو اس وقت ملتا ہے جب وہ تندرستی کے حالت میں کرے، اور ایسی حالت میں کرے کہ دل اس کو مجبور کر رہا ہو کہ صدقہ نہ کرو، ابھی مال سنبھال کے رکھو، ابھی مال جمع کر کے رکھو، بعد میں کبھی صدقہ کر لینا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، تخشى الفقر وتامن الغنى، کہ تمہیں فقر کا ڈر ہو، غربت کا خوف ہو، تمہیں یہ خوف ہو، یہ ڈر ہو کہ اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، ضرورت مندوں کی مدد کروں گا، تو کہیں میرا مال ختم نہ ہو جائے، کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے۔ یعنی دل یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ مت کرو، آپ یہاں بھی لگا رہے ہو، وہاں بھی لگا رہے ہو، غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہو، ضرورت مندوں میں، یتیموں میں بھی مدد کر رہے ہو، مساجد میں لگا رہے ہو، مدارس میں لگا رہے ہو، اور بھی اچھے کاموں میں پیسہ خرچ کر رہے ہو۔ اتنا پیسہ مت لگاؤ، بلکہ سنبھال کے رکھو، بعد میں کبھی صدقہ کر لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تخشى الفقر، تمہیں فقر کا خوف ہو، تمہیں غریب ہونے کا ڈر ہو، وتامن الغنى، اور تمہیں اس بات کی بھی امید ہو کہ اگر میں مال خرچ نہیں کروں گا تو میں مالدار ہو جاؤں گا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज को बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया, कोई चीज छोड़ी नहीं है, इसलिए कि ये इंसान की फितरत है। जब इंसान जवान होता है, सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त होता है, उसमें जान होती है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, तो फिर उसके दिल में माल की मोहब्बत भी होती है। उसका दिल नहीं करता माल खर्च करने का, इसलिए कि उसके दिल में जो मंसूबे होते हैं वो मंसूबे पूरे नहीं होते। उसके जहन में मंसूबे होते हैं कि अगर ये 10,000 मैं यहाँ लगा दिया तो मेरे फला कारोबार का मसला आ जाएगा, और अगर मैं ये 10,000 बचा लिया तो मेरे उस फला कारोबार से 5 या 10,000 का फायदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान की ये कैफियत हो, अंत सहीहुन शहीहुन तख्शल फकर व तामनुल गिना, यानी इंसान बिल्कुल सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और तुम्हें फकर का खौफ हो, गरीब होने का खौफ हो, खर्च करने की सूरत में, और मालदारी की उम्मीद हो ना खर्च करने की सूरत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे मौके पर अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में, जरूरतमंदों में खर्च करना सबसे ज्यादा सवाब है, इससे बढ़कर किसी और सदके का सवाब नहीं है। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया ला तुमहिल, मोहलत मत दो, ताखीर मत करो, ढीले मत दो कि कल मैं सदका कर लूंगा, परसों सदका कर लूंगा, जब मैं 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, या जब मैं मौत के करीब पहुंचूंगा फिर जाके मैं सदका करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुमहिल, मोहलत मत दो, ताखीर मत करो, सदका करने में पीरे मत करो। हत्ता इदा बलगतिल हुल्कूम, यहाँ तक के जब तुम्हारी जान हलक में आ जाए, कुल तो ली फुलानिन कदा व ली फुलानिन कदा, और तुम कहो कि मेरे माल में से फुला को इतना दे देना, इतने लाख मस्जिद में दे देना, इतने लाख मदरसे में दे देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता इदा बलगतिल हुल्कूम, यहाँ तक के जब तुम्हारी जान हलक में पहुंच जाए और तुम कहो कुल लिफुलानिन कदा व लिफुलानिन कदा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कद कान लिफुलानिन, अब ये माल तेरा रहा नहीं, ये माल तो किसी और का हो चुका है। अब जब तुम कह रहा है लिफुलानिन कदा व लिफुलानिन कदा, जिस फुला का तुम नाम ले रहा है उस फुला का माल तो पहले ही हो चुका है। इसलिए कि शरीयत का ये उसूल है, जब कोई शख्स मराजुल मौत में मुब्तला हो जाए, यानी ऐसी बीमारी जिसमें उसके बचने का बज़ाहिर कोई चांस नजर ना आ रहा हो, बचने की उम्मीद ना हो, देखने से ये महसूस होता हो कि अब ये इस दुनिया से चला जाएगा, ऐसी हालत, ऐसी कैफियत में हो, अगर ऐसी पोजीशन में, ऐसी हालत में कोई वसीयत करे कि मेरे माल में से फुला को इतना दे देना, तो इस वसीयत का शरीयत एतबार नहीं करती है। इस वसीयत का शरीयत इसलिए एतबार नहीं करती है कि ये जो कह रहा है इसके जरिए वो अपने वरासा को नुकसान पहुंचा रहा है। मिसाल के तौर पर बेटे को वफात के बाद 10 लाख मिलने थे, लेकिन जब ये अब ये कह रहा है कि मेरे माल में से मस्जिद में इतने लाख दे दो, मदरसे में इतने लाख दे दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका इंतकाल हो जाएगा तो आप बेटे को 10 लाख नहीं बल्कि 7 या 8 लाख मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा सदका मत करो। ये तो शरीयत का उसूल है, फिक़ही मसला। मराजुल मौत में वसीयत इसलिए शरीयत में काबिल कबूल नहीं है कि वो इसके जरिए वो अपने वरासा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये माल इसका नहीं है, किसी और का माल है। जब किसी और का माल हो चुका तो फिर सदका करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? इसलिए कि मराजुल मौत में अगर कोई कलिमा भी पढ़े तो उसके ईमान भी कबूल नहीं है। फिरौन ने भी मौत के करीब में कलिमा पढ़ा था, अल्लाह ने क्या कहा, अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका। तो उस वक्त तो कोई गुनाह से तौबा करे तो तौबा भी कबूल नहीं है। तो फिर आप उस वक्त अगर सदका करेंगे कि फुला को इतना दे दो, इतना दे दो, तो इस सदके का कोई एतबार नहीं अब, इसलिए कि माल वरासा को हो चुका, बस आपकी सांस रुकने की देरी अब। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की राह में, गरीबों में, जरूरतमंदों में, मोहताज में
उस वक्त करो जब तुम सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो और कोई ऐसी बीमारी ना हो। अगर उस वक्त तुम सदका करता है तो ये तेरे लिए सदका जारिया भी होगा और ये सबसे ज्यादा सवाब वाला सदका होगा। इसलिए कि मौत की कोई गारंटी नहीं है कि कब इंसान दुनिया से चला जाए।